हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज आपने धोरण 9 सामाजिक विज्ञान विषय में पाठ 1 प्रश्नों विषे जोवाना छीए। विभाग 1 जोईए। नीचे आपेला प्रश्नोना माग्या मुजब उत्तर लखो। पेलू, भारत आववानो जलमार्ग कोणे शोध्यो हतो? ए छे कोलंबस, बी प्रिंस हेनरी, सी वास्को द गामा के डी बार्थोलोम्यू डायस। तेनो जवाब आवशे सी वास्को द गामाए भारत आववानो जलमार्ग शोध्यो। बीजू, नीचेनामांथी कयुं विधान खोटुं छे? ए छे 1757 में प्लासीनुं युद्ध थयुं। बी प्लासीना युद्धथी कंपनीए बंगाळाना 24 परगणानी जागीर मळी। सी प्लासीना युद्धथी कंपनीने बंगाळा, बिहार, ओरिस्सानी दीवानी सत्ता मळी। के पछी डी बंगाळाना नवाब सिराजुद्दौलाए प्लासीना युद्ध में भाग लीधो। एमां जवाब आवशे सी प्लासीना युद्धथी कंपनीने बंगाळा, बिहार अने ओरिस्सानी दीवानी सत्ता मळी। त्रीजू, भारत में विदेशी प्रजाना आगमनना कारणों पैकी एकनो समावेश थतो नथी, तो के कया? एमां आवशे डी साम्राज्यवादनी नीति। चौथुं जोईए। राजा प्रिंस हेनरी ए पोर्टुगलनो राजा हतो, तो क्रिस्टोफर कोलंबस क्याना वतनी हता? एमां ए छे स्पेन, बी होलेंड, डी इटाली के डी डेनमार्क। तो एमां जवाब आवशे सी इटाली। पांचमुं, भारत आववाना जलमार्गनी शोधना यश माटे एक विधान साचुं छे, तो कयुं विधान साचुं छे? एमां जवाब आवशे ए ईस्वीसन 1498 में पोर्टुगीज नाविक वास्को द गामाए भारत आववाना जलमार्गनी शोध करी हती। छठ्ठुं, एक जोड़कું साचुं नथी, तो कयुं जोड़कું साचुं नथी? ए छे पोर्टुगीलनी फिरंगी प्रजा, बी नेदरलैंडनी अंग्रेज प्रजा, सी डेनमार्कनी डेनिश प्रजा के डी होलेंडनी डच प्रजा। तो एमां जवाब आवशे बी नेदरलैंडनी अंग्रेज प्रजा। सातमुं, नीचे दर्शावेल घटनाओने साचा क्रम में गोठवो। पेलू छे भारत में कंपनी सत्तानो पायो नंखायो। बीजू छे पोंडीचेरी में फ्रेंचोए वेपारी मथक स्थाप्युं। त्रीजू छे सूरत खाते वेपार करवानी अंग्रेजोने परवानगी मळी। चौथुं छे कालीकट खाते फिरंगीओए वेपार करवानी परवानगी मेळवी। एमां जवाब आवशे ए એટલે કે પહેલા ચોથું વિધાન આવશે કાલીકટ ખાતે ફિરંગીઓએ વેપાર કરવાની પરવાનગી મેળવી। પછી ત્રીજું છે સુરત ખાતે વેપાર કરવાની અંગ્રેજોએ પરવાનગી મેળવી। પછી પોંડિચેરીમાં ફ્રેન્ચોને વેપારી મથક સ્થાપ્યું અને છેલ્લે આવશે ભારતમાં કંપની સત્તાનો પાયો નંખાયો। आठमું, एक विधान साचुं नथी, तो के कयुं विधान साचुं नथी? प्लासीनुं युद्ध 23 जून 1757 अने बी छे बक्सरनुं युद्ध 22 ऑक्टोबर 1764। सी छे प्लासीनुं मैदान मुरादाबाद अने डी छे एटलांटिक समुद्र वेस्ट इंडीज टापू। तो एमां आवशे जवाब सी प्लासीनुं मैदान मुरादाबाद। ए विधान साचुं नथी। नवमो जोईए। बंगाळना गवर्नरने गवर्नर जनरल बनावी कंपनीना व्यापारी अने राजकीय हितो तथा प्रवृत्तिओने तेना सीधा अंकुश हेठळ मूक्या अने तेना नीचे मुंबई अने मद्रासना गवर्नर अने तेनी काउंसिलने मूकवामां आवी। आ रीते अंग्रेज सरकारे जे कायदो पसार कर्यो ते कया नामे जाणीतो बन्यो? तेमां जवाब आवशे बी, तो के नियामक धारा नामे पसार थयो। 10मुं,
વોરન હેસ્ટિંગના સમયમાં મૈસૂરના હૈદર અલી સાથે જે વિગ્રહ થયો તેનું નામ શું છે? એમાં જવાબ આવશે બી, દ્વિતીય મૈસૂર વિગ્રહ તરીકે ઓળખાયો. હવે જોઈએ એક વાક્યના જવાબ આપવાના છે. ઇસ્તંબુલ સ્થળ માટે કયો દેશ જાણીતો બન્યો? તો ઇસ્તંબુલ સ્થળ માટે તુર્કસ્તાન દેશ જાણીતો બન્યો. 12મું છે, તુર્ક મુસ્લિમોએ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ કયા વર્ષમાં જીતી લીધું? તો ઈસવીસન 1453માં તુર્ક મુસ્લિમોએ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ જીતી લીધું. હવે જોઈએ 13મો સવાલ. વિશ્વના ભૌગોલિક સંશોધનના યુગનો પ્રારંભ થયો તે માટે કયા સ્થળની ઘટના મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે? તો વિશ્વના ભૌગોલિક સંશોધનના યુગનો પ્રારંભ થયો તે માટે ઇસ્તાંબુલ સ્થળની ઘટના મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે. 14મો સવાલ જોઈએ. ક્રિસ્ટોફર કોલંબસે ક્યાંના રાજાની આર્થિક સહાયથી નવો જળમાર્ગ શોધવાની સાહસ યાત્રા શરૂ કરી? તો ક્રિસ્ટોફર કોલંબસે સ્પેનના રાજાની આર્થિક સહાયથી નવો જળમાર્ગ શોધવાની સાહસ યાત્રા શરૂ કરી. 15મો સવાલ. કેપ ઓફ ગુડ હોપ ભૂસીની શોધ કયા સાહસિક દ્વારા થઈ? તો કેપ ઓફ ગુડ હોપ ભૂસીની શોધ બાર્થોલોમ્યુ ડાયસ સાહસિક દ્વારા થઈ. 16મો સવાલ. ઈસવીસન 1498માં ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ કોના દ્વારા થઈ હતી? તો ઈસવીસન 1498માં ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ વાસ્કો દ ગામા દ્વારા થઈ. 17મો. ભારતમાં વેપાર કરવા માટે સૌપ્રથમ કઈ યુરોપિયન પ્રજા આવી? તો ભારતમાં વેપાર કરવા માટે સૌપ્રથમ યુરોપિયન પ્રજા પોર્ટુગીઝ આવી. પ્રશ્ન નંબર 18. ઈસવીસન 1608માં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું પ્રથમ વહાણ કપ્તાન વિલિયમ હોકિન્સની આગેવાની હેઠળ ભારતના કયા સ્થળે આવ્યું હતું? તો ઈસવીસન 1608માં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું પ્રથમ વહાણ કપ્તાન વિલિયમ હોકિન્સની આગેવાની હેઠળ ભારતના સુરત સ્થળે આવ્યું હતું. પ્રશ્ન નંબર 19 જોઈએ. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને કયા મુગલ બાદશાહ તરફથી વેપાર કરવાનો પરવાનો મળતા સુરતમાં બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની પ્રથમ કોઠી સ્થાપી? ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને મુઘલ બાદશાહ જહાંગીર તરફથી વેપાર કરવાનો પરવાનો મળતા સુરતમાં બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની પ્રથમ કોઠી સ્થાપી. પ્રશ્ન નંબર 20 જોઈએ. કયા વર્ષમાં ભારતમાં વેપાર કરવા માટે ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું આગમન થયું? કે ઈસવીસન 1668માં. પ્રશ્ન નંબર 21. અંગ્રેજ સરકારે નિયામક ધારો ક્યારે પસાર કર્યો? અંગ્રેજ સરકારે નિયામક ધારો ઈસવીસન 1773માં પસાર કર્યો. હેસ્ટિંગે કોની સાથે યુદ્ધ કરી ગુરખાઓને લશ્કરમાં સામેલ કર્યા? તો કે વોરન હેસ્ટિંગે નેપાળ સાથે યુદ્ધ કરીને ગુરખાઓને લશ્કરમાં સામેલ કર્યા. પ્રશ્ન નંબર 23. ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ વોરન હેસ્ટિંગના સમયમાં મરાઠાઓ સાથેનો વિગ્રહ કયા નામે જાણીતો છે? તો પ્રથમ મરાઠા વિગ્રહ નામે જાણીતો છે. પ્રશ્ન નંબર 24. ઈસવીસન 1687માં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું ભારતમાં મુખ્ય મથક તરીકે કયું સ્થળ સ્થાપ્યું? તો કે ઈસવીસન 1687માં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું ભારતમાં મુખ્ય મથક તરીકે મુંબઈ સ્થળ સ્થાપ્યું. પ્રશ્ન નંબર 25. ઈસવીસન 1600માં કયા દેશની રાણી એલિઝાબેથ દ્વારા ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને પૂર્વના દેશો સાથે વેપાર કરવાનો પરવાનો આપ્યો? તેનો જવાબ છે ઈસવીસન 1600માં ઇંગ્લેન્ડ દેશની રાણી એલિઝાબેથ દ્વારા ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને પૂર્વના દેશો સાથે વેપાર કરવાનો પરવાનો આપ્યો.
प्रश्न नंबर 26 कया देशना वेपारीओए भारत साथे वेपार करवा माटे ईस्ट इंडिया कंपनीनी स्थापना करी? तो इंग्लैंड देशना वेपारीओए भारत साथे वेपार करवा माटे ईस्ट इंडिया कंपनीनी स्थापना करी हती। हवे खाली जग्या जोवानी छे। एमां जोईए प्रश्न नंबर 27 अमेरिगो वेस्पुजी खाली जग्या देशनो वतनी हतो। तो के क्याना वतनी हता? इटालीना वतनी हता। 28मो प्लासीनु मैदान खाली जग्या राज्यमां आवेलुं छे। तो के प्लासीनु मैदान पश्चिम बंगाळमां आवेलुं छे। प्रश्न नंबर 29 खाली जग्या मैसूर विग्रह दरमियान अंग्रेजों सामेना संघर्षमां टीपू सुल्तान वीर गतिने पाम्यो। तो के चौथा मैसूर विग्रहमां। प्रश्न नंबर 30 खाली जग्याना राजा प्रिंस हेनरीनी प्रेरणा प्रोत्साहन अने आर्थिक मददथी साहसवीरोए नवा जलमार्गनी शोधना प्रयत्नों आदर्या। तो क्याना राजा? पोर्टुगलना राजा। प्रश्न नंबर 31 बार्थोलोम्यू डायचे केप ऑफ गुड होप खाली जग्यानी शोध करी? एमां आवशे भूसीरनी शोध करी। प्रश्न नंबर 32 क्रिस्टोफर कोलंबसे खाली जग्याना राजानी आर्थिक मददथी नवा जलमार्ग शोधवानी साहस यात्रा आदरी? तो के स्पेनना राजा। 33 पोर्टुगीज नाविक खाली जग्याए भारत आववाना जलमार्गनी शोध करी? के वास्को द गामाए। 34मो छे वास्को द गामा भारतीय खलासीनी मददथी ते भारत में पश्चिम किनारे आवेल खाली जग्या बंदरे पहोंच्यो। तो कि कालीकट बंदरे पहोंच्यो। प्रश्न नंबर 35 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वच्चे सत्ता स्थापवा माटे 3 खाली जग्या थया? के 3 कर्णाटक विग्रह थया। 36मो जोईए कंपनी ने नवाब कन्नड़गत करी छे एवा बहाना हेठळ खाली जग्या नामना गाम पासेना मैदान में युद्ध जाहिर कर्युं? के प्लासी नामना गाम। 37मो छे बक्सरनी युद्धने अंते कंपनी ने बंगाळा बिहार अने ओडिशानी खाली जग्या मळी? शुं मळी? तो के दीवानी सत्ता मळी। प्रश्न नंबर 38 अंग्रेज सरकारे ईस्वीसन 1773 में खाली जग्या पसार कर्यो? नियामक धारो पसार कर्यो। प्रश्न नंबर 39 खाली जग्या भारतनो प्रथम गवर्नर जनरल बन्यो? एमां आवशे वॉरेन हेस्टिंग। प्रश्न नंबर 40 कॉर्नवॉलिसना समय में खाली जग्या तरीके टीपू सुल्तान जाणीता हता अने टीपू सुल्तान साथे त्रीजो मैसूर विग्रह थयो? के मैसूरना वाघ तरीके जाणीता हता। प्रश्न नंबर 41 एमां साचा जोड़का जोड़वाना छे? तो के पहलू छे वॉरेन हेस्टिंग। एमां आवशे 5मो भारतना प्रथम गवर्नर जनरल। बी सर जॉन शोर। एमां आवशे 4थु तटस्थतानी नीति। सी छे वेलेस्ली। एमां आवशे 2 सहायकारी योजना। अने डी छे डेलहाउसी। एमां आवशे 1 जीत जप्ती अने खालसा नीति अपनावी। प्रश्न नंबर 42 साचा साल अने एना बनाव कई साल में कयो बनाव बन्यो हतो ए जोवानुं छे। के ईस्वीसन 1453 में के तुर्क मुस्लिमोए कोस्टेंटिनोपल जीती लीधुं। 43मो छे साचा साल अने बनाव ईस्वीसन 1498 में वास्को द गामाए भारत आववाना जलमार्गनी शोध करी। प्रश्न नंबर 44 ईस्वीसन 1757 में प्लासीना युद्ध द्वारा भारत में कंपनी सत्तानो पायो नंखायो। प्रश्न नंबर 45
ઈસવીસન 1853 ભારતમાં પ્રથમ રેલવે મુંબઈ અને થાણા વચ્ચે શરૂ થઈ. 46મું છે ઈસવીસન 1857 ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ. હવે આપણે વિભાગ બી જોઈએ. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના માંગ્યા મુજબ ઉત્તરો લખો. એમાં પેલું છે યુરોપના દેશોમાં ભારતની કઈ કઈ ચીજવસ્તુઓની માંગ દિન પ્રતિદિન વધતી ગઈ તે સંતોષવા માટે યુરોપિયનોએ પરિસ્થિતિનો લાભ લેવા કઈ યોજના અમલમાં મૂકી? કે યુરોપના દેશો સમશીતોષ્ણ કટિબંધના વિસ્તારોમાં આવેલ હોવાથી ઠંડા પ્રદેશોમાં ભારતની ચીજવસ્તુઓ જેવી કે મરી મસાલા, તેજાના મલમલ, રેશમી કાપડ અને ગળી વગેરેની માંગ દિન પ્રતિદિન વધતી ગઈ. જે પરિસ્થિતિ બદલાતા જળમાર્ગે ચાલતો વેપાર બંધ થઈ ગયો અને આમ પરિસ્થિતિનો લાભ લેવા નવા જળમાર્ગ શોધી કાઢવાની યોજના અમલમાં મૂકી. આમ ભારતની ચીજવસ્તુઓ જેમ કે મરી મસાલા તેજાના વગર ચાલે તેમ ન હતું. પ્રશ્ન નંબર 48 ભારતમાં કઈ કઈ યુરોપિયન પ્રજાઓ વેપાર કરવા માટે આવી હતી અને તેમાં સૌથી સફળ પ્રજા કઈ રહી? કે ભારતમાં પોર્ટુગલના પોર્ટુગીઝો એટલે કે ફિરંગીઓ, હોલેન્ડના એટલે કે નેધરલેન્ડના ડચ લોકો જેને વલંદા કહેવાય, ડેનમાર્કની ડેનિશ પ્રજા, ઇંગ્લેન્ડના અંગ્રેજો તથા ફ્રાન્સના ફ્રેન્ચો વગેરે યુરોપિયન પ્રજાઓ ભારતમાં વેપાર કરવા માટે આવી હતી અને તત્કાલીન પરિસ્થિતિને અનુરૂપ જોતા ભારતમાં સૌથી વધુ સફળ યુરોપિયન પ્રજા તરીકે અંગ્રેજો જાણીતા બન્યા. પ્રશ્ન નંબર 49 જોઈએ. બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના ક્યારે અને કોના સમયમાં થઈ હતી? તો ઈસવીસન 1600માં ઇંગ્લેન્ડની રાણી એલિઝાબેથના સમયમાં બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના થઈ. ભારત અને પૂર્વના દેશો તરફ વેપાર કરવા ઇંગ્લેન્ડના વેપારીઓને રાણી એલિઝાબેથે પરવાનો આપ્યો. પ્રશ્ન નંબર 50 જોઈએ. બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ ભારતમાં વેપાર કરવા માટે કયા કયા સ્થળોએ પોતાની વેપારી કોઠીઓ સ્થાપી હતી? કે સુરત, ભરૂચ, અમદાવાદ ઉપરાંત મછલીપટ્ટમ, સેન્ટ જ્યોર્જ ચેન્નાઈમાં, ફોર્ટ વિલિયમે કોલકાતામાં કોઠીઓ સ્થાપી અને ઈસવીસન 1687માં વડું મથક તરીકે મુંબઈ સ્થાપ્યું. પ્રશ્ન નંબર 51 કંપનીની ભારતમાં પ્રથમ લડાઈ કઈ હતી ને જે ભારતના ઇતિહાસમાં મહત્વની ઘટના તરીકે કેમ ગણાય છે? કે કંપની એટલે કે અંગ્રેજોએ ભારતમાં જે પહેલી લડાઈ કરી તે પ્લાસીનું યુદ્ધ 23 જૂન 1757ના રોજ મુર્શિદાબાદથી 38 કિલોમીટરના અંતરે પ્લાસીના મેદાનમાં થયું, જેમાં ભારતમાં અંગ્રેજોની સત્તાનો પાયો નાંખાયો. આ બનાવથી ભારતના ઇતિહાસમાં બદલાવની પરિસ્થિતિ પેદા થઈ. પ્રશ્ન નંબર 52 મીર જાફર સામે કંપનીએ કયું પગલું ભર્યું? કે અંગ્રેજોએ મીર જાફરને બંગાળાનો નવાબ બનાવ્યો અને મીર જાફરે કંપનીની કેટલીક બાબતોનો વિરોધ પણ કર્યો અને તેથી બંગાળાના નવાબના પદના સત્તા સ્થાનેથી તેને દૂર કરી તેની જગ્યાએ મહત્વાકાંક્ષી મીર કાસિમને બંગાળાનો નવાબ બનાવ્યો અને અંગ્રેજોને કંપનીના ઇશારે કામ કરે તેવી વ્યક્તિની જરૂર હતી. પ્રશ્ન નંબર 53 બક્સરનું યુદ્ધ ક્યારે અને કોની કોની વચ્ચે થયું હતું? તેનું શું પરિણામ આવ્યું? ઈસવીસન 1764માં બક્સરનું યુદ્ધ થયું. તેમાં બંગાળાનો નવાબ મીર કાસિમ, અવધનો નવાબ અને મુઘલ બાદશાહ શાહ આલમ
આ ત્રણેય સંયુક્ત રીતે કંપનીનો સામનો કરવાનો નિર્ણય કરી કંપની સામે યુદ્ધ જાહેર કર્યું, પરંતુ બક્સર મુકામે સંયુક્ત સેનાનો પરાજય થયો અને કંપનીને બંગાળા, બિહાર અને ઓરિસ્સાની દીવાની સત્તા પ્રાપ્ત થઈ. પ્રશ્ન નંબર 54. કોર્નવોલિસના સમયમાં કંપનીએ મૈસૂરના વાઘ તરીકે જાણીતા ટીપુ સુલતાનને સંધિ સ્વીકારવાની ફરજ કઈ રીતે પાડી? નો જવાબ છે કંપનીએ મૈસૂરના વાઘને હરાવવા માટે મરાઠા અને નિઝામની મદદ મેળવી. આ ત્રણેયની સંયુક્ત સેનાનો ટીપુ સુલતાન સામે સંઘર્ષ થતાં તેમાં ટીપુ સુલતાન જીતી ન શક્યો. આમ ત્રીજા મૈસૂર વિગ્રહને અંતે ટીપુ સુલતાને સંધિ સ્વીકારવાની ફરજ પડી. પ્રશ્ન નંબર 55. કારણ સમજાવવાનું છે. ઈસવીસન 1757માં પ્લાસીનું યુદ્ધ ભારતના ઇતિહાસમાં એક ઐતિહાસિક ઘટના તરીકે જાણીતું બન્યું કે ઈસવીસન 1756માં બંગાળનો નવાબ સિરાજુદ્દૌલા હતો અને તેનો અંગ્રેજો ઉપર અંકુશ હતો, જે અંગ્રેજોને પસંદ ન હતું. અંગ્રેજોએ કૂટનીતિ અપનાવી સિરાજુદ્દૌલાના હરીફોને મદદ કરી અને તેમાં સેનાપતિ મીર જાફર અને શેઠ અમીચંદને પણ કાવતરામાં સામેલ હતા. ક્લાઇવે નવાબને પરાજય આપવા માટે ષડયંત્ર ઘડી કાઢ્યું, જેમાં મીર જાફરને બંગાળનો નવાબ બનાવવાની લાલચ આપી અને તેને ખુશ કરી દીધો. આમ પૂર્વ યોજના મુજબ પ્લાસીના યુદ્ધમાં મીર જાફર નિષ્ફળ નીવડ્યો. પ્લાસીના યુદ્ધમાં સિરાજુદ્દૌલાને કૂટનીતિથી હરાવીને દગાથી ખૂન કર્યું અને કંપનીએ તેમની આ પ્રથમ લડાઈમાં ભારતમાં અંગ્રેજ સત્તાનો પાયો નંખાયો, જે ભારતના ઇતિહાસમાં એક મહત્વની ઘટના બની, જે બનવાથી ઇતિહાસમાં આવેલો આ બદલાવ મહત્વનો સાબિત થયો. હવે જોઈએ વિભાગ સી. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો. પ્રશ્ન નંબર 56 છે. યુરોપિયન પ્રજાને ભારત આવવાનો જળમાર્ગ શોધવાની ફરજ પડી. વિધાન સમજાવો. ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસા અને આર્થિક સમૃદ્ધિથી આકર્ષાઈને વિશ્વના દેશોની પ્રજા ભારત તરફ આવી. ભારતના મરી મસાલા, તેજાના, મલમલ, રેશમી કાપડ અને ગળી વગેરેની યુરોપના ઠંડા પ્રદેશોના દેશોમાં ખૂબ જ માંગ રહેતી હતી. ભારત અને યુરોપ વચ્ચે જમીન માર્ગે તથા જળ માર્ગે જે વ્યાપાર ચાલતો હતો તે માર્ગના કેન્દ્ર સ્થાને આવેલું કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ તુર્કસ્તાનમાં છે. ઈસવીસન 1453માં તુર્ક મુસ્લિમો અને ખ્રિસ્તીઓ વચ્ચે થયેલા સંઘર્ષને અંતે તુર્ક મુસ્લિમોએ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ જે હતું એને જીતી લીધું અને તેને લીધે યુરોપવાસીઓ માટે ભારત આવવાનો જળમાર્ગ બંધ થઈ ગયો. યુરોપવાસીઓને મરી મસાલા, તેજાના વગર ચાલે તે ન હતું. આમ પરિસ્થિતિ બદલાતા નવો જળમાર્ગ શોધવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ અને વિશ્વના ભૌગોલિક સંશોધનના યુગનો પ્રારંભ થયો. પ્રશ્ન નંબર 57. અંગ્રેજ સરકારે નિયામક ધારો ક્યારે પસાર કર્યો અને તેમાં કઈ કઈ જોગવાઈઓ હતી? તો ઈસવીસન 1773માં અંગ્રેજ સરકારે નિયામક ધારો પસાર કર્યો, જે કાયદા મુજબ બંગાળના ગવર્નરને ગવર્નર જનરલ બનાવી કંપનીના વ્યાપારી અને રાજકીય હિતો તથા પ્રવૃત્તિઓને તેના સીધા અંકુશ હેઠળ મૂક્યા.
તેમના હાથ નીચે મુંબઈ અને મદ્રાસના ગવર્નર અને તેની કાઉન્સિલને મૂકવામાં આવી. આમ આ રીતે વોરન હેસ્ટિંગ ભારતનો પ્રથમ ગવર્નર જનરલ બન્યો. હવે જોઈએ વિભાગ ડી. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તરો લખો. પ્રશ્ન નંબર 58. પ્લાસીના યુદ્ધની ટૂંકમાં માહિતી આપો. કે પ્લાસીનું યુદ્ધ મુર્શિદાબાદથી 38 કિલોમીટરના અંતરે આવેલા પ્લાસી નામના ગામ પાસેના મેદાનમાં 23 જૂન 1757ના રોજ થયું હતું. બંગાળના સિરાજઉદ્દૌલાના શાસન હેઠળ તેના ઉતાવળિયા સ્વભાવને કારણે તેના કેટલાક વિરોધીઓ પણ હતા. બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ સિરાજઉદ્દૌલાના સમયમાં નવાબની પરવાનગી લીધા વિના કોલકાતામાં રક્ષણના બહાના હેઠળ વેપારી મથકની ફરતે કિલ્લેબંધી કરી દીધી. સિરાજઉદ્દૌલાએ કિલ્લેબંધી તોડી પાડી ને આ સમાચારથી ક્લાઇવનું નાનકડું સૈન્ય ચેન્નાઈથી બંગાળ આવ્યું. રોબર્ટ ક્લાઇવે નવાબના સૈન્યને પરાજય આપવાનું સરળ ન જણાતા તેણે દગાખોરીનો આશરો લીધો અને આમ નવાબને પરાજય આપવા માટે ષડયંત્ર ઘડી કાઢવામાં આવ્યું. મીર જાફર સેનાપતિ તથા શેઠ અમીચંદને કાવતરામાં સામેલ કરીને નવાબ કંપનીને કનડગત કરે છે એવા બહાના હેઠળ પ્લાસીના મેદાનમાં યુદ્ધ જાહેર કર્યું. પૂર્વ યોજના મુજબ મીર જાફર યુદ્ધમાં નિષ્ફળ રહ્યો અને તેથી સિરાજઉદ્દૌલા હારી ગયો. આમ પ્લાસીનું યુદ્ધ ક્લાઇવના કાવતરાથી માત્ર અડધા દિવસમાં જ સમાપ્ત થઈ ગયું. પ્લાસીના યુદ્ધથી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને 24 પરગણાની જાગીર મળી અને મીર જાફરને બંગાળનો નવાબ બનાવવામાં આવ્યો. પ્લાસીના યુદ્ધ દ્વારા ભારતમાં ઈસવીસન 1757માં કંપની સત્તાનો પાયો નંખાયો. હવે પછી મળીશું આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં.